अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं
त्वमेव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्मिन् सर्वं यदः सर्वं यस्सर्वं सर्वदृक्तधा सर्वभावपदातीतं बोधानन्दं स्मराम्यहम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच
ഊർധ്വമൂലമധഃ ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ വർണ്ണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ് അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാലാഃ അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠാ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസൃതാ പുരാണി നിർമാണമോഹാജിതസംഗദോഷാഃ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താ സുഖദുഃഖസഞ്ജ്ഞൈഃ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത് ന തദ്ഭാസയത്തെ സൂര്യഃ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ മനഃഷഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത് ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനഃ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ. പ്രപഞ്ചത്തെ അശ്വത്ഥവൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് വൈരാഗ്യം വളരട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നരൂപമസ്യേഹ തഥാ ഉപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ഛിത്വാ തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസൃതാ പുരാണി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രകരണത്തിൽ ആത്മോത്കർഷത്തിനായിട്ട് ഉപദേശിച്ചത്. ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രപഞ്ചവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രകൃതം അതെന്താണ്
സ്വപ്നമരീച്യുതക ഗന്ധർവ നഗര സമത്വാത് ദൃഷ്ടനഷ്ട പ്രണഷ്ട സ്വരൂപ. ഈ പ്രപഞ്ചവൃക്ഷത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന ലോകം പോലെ, മരുഭൂമിയിൽ ഭ്രാന്തിജന്യമായി കാണുന്ന ജലം പോലെ. ശരിക്കും അവിടെ ജലമില്ല, ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. അതിനെയാണ് മരീചി ജലം എന്ന് പറയുക. മരീചി ജലവത് ഗന്ധർവ നഗര സമത്വാത്. ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേക പ്രകാരത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നഗരം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല. ഇതുപോലെ ദൃഷ്ട നഷ്ട പ്രണഷ്ട സ്വരൂപ. ഈ പ്രപഞ്ചം ദൃഷ്ടനഷ്ട പ്രണഷ്ട സ്വരൂപമാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും ചോദിക്കുക. ഇത് ദൃഷ്ടനഷ്ട പ്രണഷ്ട സ്വരൂപമാണ് എന്ന് വ്യക്തത കൈവരുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഇന്നലകളെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഇന്നലകളിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് അതുപോലെയില്ല, പ്രസക്തമല്ല. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം, കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം, അതുപോലെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കാലം, വിവാഹം കഴിച്ച കാലം, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോട്ടങ്ങളിൽ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പുനഃപരിശോധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എത്രത്തോളം അപ്രസക്തമാണ്. അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ മാത്രം ഇപ്പോഴുണ്ട്, ബാക്കി പലതിനും ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് മായയാണ്, മിഥ്യയാണ്, സ്വപ്നം പോലെയാണ്, മരീചി ജലം പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിച്ചുകൂടെ ചോദിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രകാരം നമ്മൾ ഇന്നലെ ആലോചിച്ചു, പല പ്രകാരം വിരിഞ്ഞ് പരിലസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തെ വിശകലനം ചെയ്തു പോയാൽ അത് ഊർജമാണെന്നും അദ്വൈത ചിന്തയിൽ അത് ശുദ്ധബോധമാണെന്നുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ആ നിലയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രസക്തമായി കാണുന്നതിൽ അനർഹമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് കാണും. രൂപമസ്യേക തഥോപലഭ്യതേ. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ, പേടിച്ചൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? ഇവിടെ തന്നെ വർദ്ധിക്കൂ. അവിടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിതാന്ത ശാന്തിയും നിരന്തര ആനന്ദവും നിർഭയതയും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കാം എന്നൊരു ചോദ്യം, അത് പ്രസക്തമാവും. ആ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ക്ഷിത്വാ നനു തർഹി മുമുക്ഷോഃ സതസദ്വിവേകേന കിം കർത്തവ്യം ഇതി ആകാംക്ഷായാം. വിവേകം വന്നു. ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഊർജമാണ്. ഇന്നലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നിൽ അവയൊന്നും പ്രസക്തമല്ല. പലരും പല അവാർഡുകളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ അത് വലിയ വിഷയമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല. അന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫലകമൊക്കെ എങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അന്ന് ആദരിച്ചവരും ഇന്നിപ്പോ അത്രയൊന്നും
അതിന് ഗൗരവമൊന്നും നൽകുന്നില്ല. കല്യാണ സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൽബം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോഴോ കെട്ടിക്കിടക്കുക. പലതും ഡിജിറ്റലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിഷ്കരുണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കാരണം സ്ഥലമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ക് തന്നെ. ഏതൊരു പ്രകാരത്തിൽ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ച് ഇന്ന് ആഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനെന്ത് വേണം? നനു തർഹി മുമുക്ഷോഹോ, മുമുക്ഷുക്കൾ, നിർഭയത ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ, നിരന്തരാനന്ദം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ, സ്വാതന്ത്ര്യം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ, സതസദ്വിവേകേന, ഇതൊക്കെ അസത്ത്, മിഥ്യ, മായ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് അനർഹമായ പ്രാധാന്യമൊന്നും നൽകണ്ട. കിം കർത്തവ്യം, പിന്നെ എന്താണ് കർത്തവ്യം? ഇതി ആകാംക്ഷായാം ശ്വഃ കാര്യം അദ്യൈവ കുർവീത ഇതി ന്യായേന സർവം സന്യസ്യ മോക്ഷായ പ്രവർത്തിതവ്യം ഇതി ബോധയിതും ആഹ. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിവേകം വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് നാളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. ഈ ബോധ്യം വന്ന നിലയ്ക്ക് സന്യസിച്ചോണം. സന്യസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സന്യാസമല്ല. ടെക്നിക്കലായിട്ട് സന്യസിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിരജാഹോമം കഴിക്കണം, ആത്മപിണ്ഡം വെക്കണം. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ പിണ്ഡം വെച്ച ശേഷം ആത്മപിണ്ഡം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് കാഷായ വേഷമണിയണം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്യാസമുണ്ട്. അതൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ സന്യാസം. അതൊക്കെ ചില ലിംഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടേ, അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്, അത്രയും. അതല്ല ഇവിടുത്തെ സന്യാസം. ഇവിടുത്തെ സന്യാസം എന്താണ്? അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വ. അനാസക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഉപവേരിനെ മുറിക്കണം. ഏതാ ഈ ഉപവേര്? അന്ധകരണത്തിൽ ജഡീകൃതമായ ഉപവേര്. അത് അഹം മമ, ഞാൻ എന്ന ഭാവം, എന്റേതെന്നുള്ള ചിന്ത. അഹം ഏഷാം മമ ഏതേ, ഞാൻ ഇവരുടേത്, ഇവരൊക്കെ എന്റേത്. ഇങ്ങനെ അഹന്തയും മമതയും. ഗുരുദേവ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിജി പറയും, ഐനസ് ആൻഡ് മൈനസ്. ഹെൻസ് വി ഹാവ് ടു മൈനസ് ദിസ് ഐനസ് ആൻഡ് മൈനസ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ അഹന്തയെ ഐനസ്, മമതയെ മൈനസ്, ഹാസ് ടു ബി മൈനസ്ഡ്. അതിനെ അതിക്രമിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയണു സുവിരൂഢമൂലം, അത് വളരെ ദൃഢമാണ്. കേട്ടില്ല? എളുപ്പത്തിലൊന്നും മുറിച്ച് കളയാൻ പറ്റില്ല. ദുര്യോധനന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് പറയും, ജാനാമി ധർമ്മം ജാനാമി അധർമ്മം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ധർമ്മോത്തരേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാണെന്ന് തോന്നും. അത്രയും എനിക്ക് ധർമ്മബോധമുണ്ട്, അധർമ്മബോധമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? ജാനാമി ധർമ്മം കിന്തു നചമേ പ്രവൃത്തി. ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ അതിൽ പ്രവൃത്തിയില്ല. ജാനാമി അധർമ്മം, ഐ നോ pretty well what is അധർമ്മം, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നചമേ നിവൃത്തി. അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതോ ഒരു ദ്രോഹി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേട്ടില്ലേ? എന്നെ വലിച്ചഴക്കിയാണ് നാശത്തിലേക്ക്. സുവിരൂഢമൂലം. അത്ര എളുപ്പത്തിലല്ല ഹാബിറ്റ് അതിക്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഈ അസംഗ ശസ്ത്രത്തെ, ഐ പ്ലസ് ഐ വോണ്ട്, അതിനെ അതിക്രമിച്ചോളണം എന്ന് പറയും.
അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വ. സംഘദോഷങ്ങളെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹിച്ചോളണം. സംഘദോഷത്തെ ജയിക്കാൻ എന്ത് വേണം? സംഘദോഷത്തെ ജയിക്കാൻ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടോളണം. സത്സംഗത്വേ നിസ്സംഗത്വം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നിസ്സംഗത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘദോഷ ജയമാണ്. അതിനുവേണ്ടി സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലുള്ള ഗുണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനം ഇതാണ്: തത്സംഗദോഷ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. അന്യമായ പലതുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പരിഹൃതമാകും. അതിനുവേണ്ടി ഉദ്യമിച്ചോളണം. എന്നിട്ടോ സുവിരൂഢമൂലം ഏവം സതസദ്വിവേകേന സമുദ്ഭൂത വൈരാഗ്യ തീവ്ര മോക്ഷേച്ഛാ വേഗേന പ്രവാഹായമാനം അന്തഃകരണം പ്രത്യക് അഭിമുഖീകൃത്യ മോക്ഷൈക കാമോ യതി ആത്മജ്ഞാനൈക തത്പരോ ഭവ ഇത്യാഹ. ഈ ഉപവേരും മുറിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്ന് കളയരുത്. കേട്ടില്ലേ? പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഇപ്രകാരം സതസദ്വിവേക സമുദ്ഭൂതമായ സത്ത് അസത്ത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ധാരണ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വൈരാഗ്യം ഉണർന്നു. ഇതിലുള്ള മൂല്യമില്ലായ്മ മനസ്സിലായി. ആ വൈരാഗ്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തീവ്ര മോക്ഷേച്ഛയെ തീവ്രമാക്കിക്കൊള്ളണം. ശരീരമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, മനസ്സാണ്, ബുദ്ധിയാണ് എന്നുള്ള താതാത്മ്യ ബുദ്ധിയിൽ ഉറച്ചിരിക്കും കാലത്തോളം അത് പലതരത്തിലുള്ള രാഗദ്വേഷങ്ങളിലേക്കും ബന്ധനങ്ങളിലേക്കും നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ എപ്പോഴും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? മോക്ഷേച്ഛയെ തീവ്രമാക്കി വെച്ചുകൊള്ളണം. നിരന്തരം മോക്ഷേച്ഛയെ തീവ്രമാക്കി വെച്ചോളണം. അങ്ങനെ തീവ്ര മോക്ഷേച്ഛയ പരാപ്രവാഹായമാനം അന്തഃകരണം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തഃകരണത്തെ പ്രത്യക് അഭിമുഖീകൃത്യ അന്തർമുഖമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇൻട്രോവേർട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ട്, മോക്ഷൈക കാമോ യതി, മോക്ഷത്തെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യതി, ആത്മജ്ഞാനൈക തത്പരോ ഭവ, ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവളായിട്ട് മാറട്ടെ. ഇതാണ് സന്ദേശം. അതൊക്കെ മോക്ഷകാമികൾ ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് മാറ്റിവെക്കണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതല്ല ഈ മോക്ഷം. ഏതാണ് ഈ മോക്ഷം? സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രാവസ്ഥ, നിത്യനിരന്തര ആനന്ദം, ശാശ്വതമായ ശാന്തി. കേട്ടില്ലേ? അത് മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സന്യസിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസം ഇവിടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സന്യാസമല്ല പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ലാതുള്ള സന്യാസം എല്ലാവർക്കും ആവാം. കേട്ടില്ലേ? ബ്രഹ്മചര്യ കാലത്ത് തന്നെ ഉപനിഷത്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെയാവുമ്പോഴോ ഒട്ടലില്ലാതെ, എന്നാൽ സ്വധർമ്മങ്ങളിൽ വീഴ്ചയില്ലാതെ ജീവിതത്തെ നിത്യനിരന്തര ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോക്ഷകാമന്മാർ ഉത്സാഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായാലും ശരി, ഈ നിത്യനിരന്തര ആനന്ദവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ശാന്തിയും നിർഭയതയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അധ്യാത്മചിന്തനം, പുറമേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ അന്തർമുഖമാക്കി തിരിച്ചുവിടാൻ ഉദ്യമിച്ചോളാം. ആ വിഷയത്തിലാണ് ഉപദേശിച്ചത്. തതഃപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം. ആ പദത്തെ പരിമാർഗണം ചെയ്യണം, അന്വേഷിക്കണം. ആ പദത്തെ എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷിക്കുക? പശ്ചാത് വൈഷ്ണവം പദം. ആ പദത്തിന് വൈഷ്ണവ പദം എന്ന് പറയാം. വൈഷ്ണവ പദം എന്ന് ആചാര്യസ്വാമികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണം കഠോപനിഷത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തത് വിഷ്ണോഹോ പരമം പദം, അത് വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദമാണ് എന്ന് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പരിമാർഗണം ചെയ്യണം, അന്വേഷിക്കണം.
ഏതാണ് ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദം? അത് അവ്യക്തത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ളത്. അവ്യക്താത് പുരുഷഃ പരഃ. അവ്യക്തത്തെക്കാൾ പരമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ്, സൂക്ഷ്മമാണ്, കാരണമായി പരിലസിക്കുന്നതാണ് പുരുഷൻ. പുരുഷാന്ന പരം കിഞ്ചിത്. പുരുഷനും അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. സാ കാഷ്ഠ സാ പരാംഗതി. അതാകുന്നു ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്. ഫർദർ ജേർണി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനൊന്നുമില്ല. ആ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കഠോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തത് വിഷ്ണോഹോ പരമം പദം. അത് വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ പദം. പരിമാർഗണം ജ്ഞാതവ്യം. അതിനെ അറിയാൻ ഉദ്യമിച്ചോളണം. അതാണ് അറിയപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തത ഉണ്ടാവട്ടെ. യസ്മിൻ ഗതാ പ്രവിഷ്ടാ ന നിവർത്തന്തി ന ആവർത്തന്തേ സംസാരായ. പിന്നീട് സംസാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. പിന്നീട് സംസാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ലോകവ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ വ്യവഹാരമധ്യേയും കുറുവന്നപി ന ലിപ്യതേ. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനാൽ ബാധിതമാവുന്നില്ല, ഉപവേര് സ്വരൂപിതമാവില്ല. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി മന്യേത തത്വവിത്ത്. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്വവിത്തിന്റെ ബോധ്യം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിരീക്ഷണം എന്താണ്, വീക്ഷണം എന്താണ്, കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? ഗുണാഹ ഗുണേഷു വർത്തന്തെ. ത്രിഗുണങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ പ്രപഞ്ച ലീല ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയാദി കരണങ്ങളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ശാന്തമായി ജീവിക്കാം. അതിന് പരിമാർഗണം, അന്വേഷണത്തെ ചെയ്യണം. പരിമാർഗണം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? പരിമാർഗണം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, പ്രതിദിന പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാം. എന്താ പ്രതിദിന പദ്ധതി? കാലത്ത് ഉണരും. ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ, സ്നാനാദികൾ ചെയ്യാം. ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കേട്ടില്ലേ? അത് പിന്നെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ചിലർക്ക് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം, ഒരു സൗകര്യം തോന്നുക. അങ്ങനെയുള്ളവരങ്ങനെ. പക്ഷെ ചില ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാവിലെ കുളിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുളിച്ചാലും എന്തായാലും കാലത്ത് നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക കുറച്ച്. ആ സമയത്ത് മനസ്സ് രാഗദ്വേഷാധിഷ്ഠിതമായി ഉണർന്ന് ഏറെ ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാവില്ല. സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ താരതമ്യേന ശാന്തമായ അന്തഃകരണത്തിൽ പഠിച്ച ശാസ്ത്രപാഠങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു മനനം ചെയ്യും. പല സൂചനകളും നമുക്ക് വ്യാപകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തിഷു സ്ഫുടതര യാ സംവിതുജൃംഭതേ. ഉണർന്നെണീറ്റ് ലോകവ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിങ്കൽ യാതൊരു ബോധം ആധാരമായി സാക്ഷി ഭാവേന പ്രകാശിക്കുന്നുവോ, ലോകത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബോധം. സ്വപ്നത്തിൽ അത് സ്വപ്നം കാണുന്ന ചൈതന്യമാണ്. സുഷുപ്തിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു സുഖം മാത്രം നുകർന്നു വർത്തിക്കുന്ന തത്വമാണ്. ആ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആചാര്യൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം.
ജാഗ്രസ്വപ്ന സുഷുപ്തിഷു സ്ഫുടതരായാ സംവിത് ഉജൃംഭതേ യാ. അതേ ബോധത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അവയർനെസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ്, ബ്രഹ്മാദി പിപീലികാന്ത തനുഷു പ്രോതാ ജഗത് സാക്ഷിണി. ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഇങ്ങേയറ്റത്തൊരു ഉറുമ്പ് വരെ സകല ശരീരങ്ങളിലും ചൈതന്യമായിട്ട് പരിലസിക്കുന്നു. ഏത്? എൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ജാഗ്രത അവസ്ഥയെ അറിഞ്ഞ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സുഷുപ്തിയിലെ സുഖത്തെ നുകർന്ന അതേ തത്വം ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റത്ത് ഉറുമ്പ് വരെ സകല ശരീരങ്ങളിലെയും സാക്ഷി ചൈതന്യമാണ്. സൈവാഹം, I am that pure consciousness. ഞാനാ നിത്യശുദ്ധ ബുദ്ധ മുക്ത സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ചൈതന്യമാണ്. നച ദൃശ്യവസ്തു ഇതി, ഈ ദൃശ്യവസ്തു അല്ല. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചമല്ല ഞാൻ. സകല ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തെയും അറിയുന്ന ബോധമാണ് ഞാൻ എന്ന് വിചാരം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ. ജാതി നീതി കുലഗോത്രദൂരകം നാമരൂപ ഗുണദോഷവർജിതം ദേശകാല വിഷയാദിവർത്തിയത് ബ്രഹ്മതത്വമസി ഭാവയാത്മനി. ജാതി നീതി കുലം ഗോത്രം നാമം രൂപം ഗുണം ദോഷം എല്ലാം വർജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബോധം. ഇതൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഇല്ല. കണ്ടില്ലേ? ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ അപ്രസക്തമായി പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനെന്ത് നിലനിൽപ്പാണ് ആ പരമവൈഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ? ഇല്ല. തത് ബ്രഹ്മ അഹമസ്മീതി ഭാവയ. ഇതാണ് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുടിയോഗ കഴിഞ്ഞു വന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നതും രാഗദ്വേഷ കാലുഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. ലാഭനഷ്ട ജയപരാജയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖ മാനാപമാനാദികളെയൊക്കെ സമമായി കാണാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതിനൊക്കെ സർവേശ്വര അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് അവരവരുടെ ജോലിക്ക് പോകും. ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചിന്തിച്ചോളണം? അഹം ഭൃത്യവത് ഈശ്വരസ്യ കാര്യം കരോമി. ഭൃത്യനെ പോലെ ഈശ്വരന്റെ കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന ശക്തിവിശേഷത്തെ, അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രബലമായി താതാത്മ്യ ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ശരീരാദികളിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഫോർ ദി ടൈം ബീങ് ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് ഐ ആം ദി സെർവന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി. ആ പരമേശ്വരന്റെ ഭൃത്യനാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. സായാഹ്നത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ആഹാരാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അഭ്യാസം. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സമാന ആശയരുമായി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സത്സംഗം. മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഡേ അന്തർയോഗം. വർഷത്തിലൊരു 7 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ്. കേട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക.
ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ദിവസത്തെയും അതുപോലെ വർഷത്തെയും ഒക്കെ ആസൂത്രണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സൂചന, ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. പിന്നെ ലഭ്യമായ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഏതായാലും ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ ജീവിതം എക്കണക്കിരിക്കുമെന്ന് ഇത്ര കാലത്തെ കണക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. കേട്ടില്ലേ? ഇതുവരെ ജീവിച്ച പ്രകാരം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ? ഇതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ ഇനി ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അവസ്ഥ. തല്ലുപിടിയും കയർക്കലും പൊട്ടിത്തെറിക്കലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടതെന്ന് വന്നാൽ this is the option. Just understand the status of the universe, have the required dispassion and reflect upon the messages of the scriptures, meditate upon it. അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് പറയാം. ഹേ പ്രഭോ, ഞാൻ അവിടുത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സറണ്ടറിങ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത് നമുക്കൊരു മന്ത്രം പോലെ സ്വീകരിക്കാം. ഏതാ പ്രയോഗം? തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. വാഗർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ? ആദി പുരുഷനെ ഞാനിതാ ശരണം ഗമിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണോ സകല പ്രവൃത്തിയും സംഭവിച്ചത്, സകല കർമ്മങ്ങളും ആവിർഭൂതമായത്, ബിഗ് ബാങ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് സംഭവിച്ചുവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പക്ഷേ ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി വേണമെങ്കിൽ അസംഗശസ്ത്രം നന്നായിട്ട് മൂർച്ചയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷാഃ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താ സുഖദുഃഖസപ്ഞൈഃ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത്. മാനമോഹത്തെ ജയിക്കണം. മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ മനനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. മാനം വെടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള അഭിമാനങ്ങളും അവകാശബോധങ്ങളും ഒക്കെ വെടിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. കേട്ടില്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള അവകാശം. ഇടക്കാലത്ത് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നിരുന്നു. ഒരാളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയി കേട്ടില്ലേ? കൃഷ്ണമണിയിലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് അത് വിസ്തരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ച കാണുക. അപ്പോൾ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേക്ക് വലിയൊരു മരം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെ
അതിനുശേഷം ആ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിൻവലിച്ച് കണ്ണായി മനുഷ്യനെ കാണുന്നു. പിന്നെയും പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്ക് ഭൂമി തന്നെ ചെറുതായി. അങ്ങനെ പോയി ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു യാത്ര പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താ? അതിലൊക്കെ എന്താ പത്ര അഭിമാനിക്കാനുള്ളത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം. അതാണ് അഭിമാനവർജനത്തിന്. ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ശരീരാഭിമാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഇതാണ് സന്ദേശം. മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് ഒരർത്ഥമുണ്ട്. മാനമില്ലാത്തവരാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവറ്റവരാവൂ എന്ന അർത്ഥം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വരൂപത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അങ്ങനെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപിയായ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നിസ്സാരമായ ഈ ശരീരത്തെ ഞാനാണെന്ന് എൻ്റെ അനന്തതയ്ക്ക് മാനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, പരിമിതി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതീ പരം വിഡ്ഢിത്തം വേറെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കണം? നച ഭൂതസംഘ, ഈ പഞ്ചഭൂത സംഘാതമല്ല ഞാൻ. യസ്വപ്നജാഗര സുഷുപ്തമവൈതി നിത്യം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കളമഹം നച ഭൂതസംഘഃ. തത് നിഷ്കളം ബ്രഹ്മ അഹം നച ഭൂതസംഘഃ. മനോബുദ്ധ്യഹങ്കാര ചിത്താനി നാഹം നച ശ്രോത്രജിഹ്വേ നച ഘ്രാണനേത്രേ നച വ്യോമഭൂമിർന തേജോ ന വായു ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം. ഇതാണ് മാനമില്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. അതിന്റെ മാനം പിടികിട്ടിയോ? നമ്മളോട് വലിയ അനീതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുക. അനന്തമായ ബോധസ്വരൂപമാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നതിന് പകരം നിസ്സാരമായ ശരീരാദികളിൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ഞാൻ എന്നെ ലഘുവാക്കിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ ഗുരുത്വം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. മാനമില്ലാത്തവരാകൂ, അളവറ്റ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപിയാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കൂ. ക്ലിയർ? മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ. അതിനെ അകറ്റൂ. എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവർ കൽപ്പിച്ച് തന്നതും സ്വയം നേടിയെടുത്തു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. യു ആർ ജസ്റ്റ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. യു ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദോസ് കണ്ടീഷൻസ്. കേട്ടില്ലേ? സംഘദോഷങ്ങൾ ഏതൊന്നുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയോ അതിന്റെ ദോഷം ഉണ്ടാവും. ഗംഭീരമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അംഗരാജ്യം എന്ന അപ്പകഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം വീരശൂര പരാക്രമാദികളെയൊക്കെ അടിയറ വെച്ച കർണൻ. സംഘദോഷത്തിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തം. സ്വന്തം പ്രൗഢി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ ആവാമായിരുന്നു, മഹാഭാരതം നമുക്ക് തിരുത്തി എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ആവശ്യമില്ല. കേട്ടില്ലേ? പക്ഷേ അപമാനിതനായി എന്ന് ചിന്തിക്കുക, മാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക, വെച്ചു നീട്ടുന്നതിനെ സ്വീകരിച്ച് ആജീവനാന്ത അടിമയാവുക. ഇതാണ് കർണൻ. കർണൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നാളെ മറ്റന്നാൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കാം. അപ്പൊ കർണന് വന്ന ദോഷങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ.
ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആവാമായിരുന്നു. പക്ഷെ സംഘദോഷം, ദുര്യോധന സംഘം. ദുര്യോധനൻ വെച്ചു നീട്ടിയ അംഗരാജ്യം എന്ന ആ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണം എന്നാണല്ലോ പ്രയോഗം. അതിനെ പ്രതീകാത്മകമായി എടുത്താൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചു നീട്ടലുകൾ ഇക്കാലത്ത് സുലഭമാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ഒരു ചേട്ടൻ വന്ന് പറയാണ്, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു ധൈര്യം വേണം അല്ലേ? ഒരു ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് എന്നൊരു കെയർലെസ്നെസ്. കേട്ടില്ലേ? ഇതൊന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി. കേട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ വെച്ച് നീക്കി സ്വീകരിച്ചു സംഘദോഷം. മയക്കുമരുന്നിനൊക്കെ അടിമയായി പോണതേ. എപ്പോഴും വഴിതെറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചോണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ദുര്യോധന സ്വാധീനത്തെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയും. ജിതസംഘദോഷ. എന്താ ദോഷമായ സംഘത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുക? ഏതൊരു സംഘമാണോ നമ്മുടെ പ്രൗഢിയെ, നമ്മുടെ ഗൗരവത്തെ ഒക്കെ ആകെ ഹനിച്ചു കളയുന്നത്, അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം, അവനവനോടുള്ള സ്നേഹം, അതൊക്കെ ഹനിച്ചു കളയുന്നത്. ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഈ തരത്തിൽ പല സ്വാധീനങ്ങളിലും പെട്ടുപോയവരുടെ ഒക്കെ പ്രായഭേദമന്യേ അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഐ ഹേറ്റ് മൈസെൽഫ്. ഇതൊരു ദൗർഭാഗ്യം. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആത്മനിന്ദയുടെ, ആത്മ അവഗണനയുടെ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആത്മഹത്യ. ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കട്ടെ. സംഘദോഷമില്ലാത്തവരായിരിക്കുക. അതിന് സത്സംഗം തന്നെ നിരന്തരം ഉറപ്പിച്ചോളാം. സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായ വിളിച്ചിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വായ അടച്ചിട്ട് കേട്ടിരിക്കല് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. കേട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കണം, എന്നിട്ടത് കൺവിൻസ്ഡ് ആക്കണം. കേട്ടില്ലേ? ചർച്ച ചെയ്യണം. പഠിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യത്തെ ചർച്ച ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിലോ ഗീതാജ്ഞാനത്തിന് പോയിരുന്നു, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വളരെ വളരെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇതിങ്ങനെ നല്ല ആവർത്തിക്കാനല്ലാതെ എന്താ പറഞ്ഞത് അതില്ല. കുറെ കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഉദ്യമിച്ചോളെന്ന് പറയും. ജിതസംഘദോഷ. അധ്യാത്മനിത്യ. അതിനുള്ള പദ്ധതി പറഞ്ഞു. കാലത്തെണീറ്റ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് അവരവരിലേക്ക് ഓടിയിട്ട് ഇറങ്ങുക. അതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മനോബുദ്ധി അഹങ്കാര നിർവ്വാണ ഷക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ ആ ഒരു അന്തർമുഖത കൈവരും. ദ്വന്ദ്വൈഹി വിമുക്താഹ. ലാഭനഷ്ട ജയ പരാജയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖാദികളൊക്കെ വന്നു ചേരുന്ന സമയത്ത് just say that even this will pass away. Nothing is going to be there with me permanently. കേട്ടില്ലേ? ശാശ്വതമായി ഒന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. It comes and goes. ദ്വന്ദ്വൈഹി വിമുക്താഹ. ദ്വന്ദ്വത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ലാഭനഷ്ട ജയ പരാജയ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖാദികൾ വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു ബാലൻസ് നിലനിർത്തുക എന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുക? ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് അലൗ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ദ്വന്ദ്വൈഹി വിമുക്താഹ. എന്താ ദ്വന്ദ്വത്തിന്റെ പേര്? സുഖം ദുഃഖം. നൗ യു നോ. അത്രേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. സുഖം ദുഃഖം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായിരിക്കുക. പിന്നെയോ ദ്വന്ദ്വൈഹി വിമുക്താഹ
സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈ ഗച്ഛന്തി അമൂഢാഹ പദമവ്യയം തത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അമൂഢാഹ, മൂഢതയില്ലാത്തവര്, ഗച്ഛന്തി, ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കും. അമൂഢ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ഒരു ആചാര്യൻ നമുക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം തരും പോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അമൂഢാന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വലിയ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം വേണമെന്നൊന്നും കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ബുദ്ധി സൂക്ഷ്മതയെ വേണ്ടു. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ആചാര്യൻ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, 5ഉം 5ഉം 10 എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ മതി. ആലോചിക്കാം. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ പോലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയല്ല. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല ഈ അറിവിന്റെ മികവിനെ, സാക്ഷാത്കാരത്തെ നിശ്ചയിച്ചത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ അമൂഢ പ്രയോഗം നമുക്ക് ആശ്വാസമായി ഓർമ്മിക്കാം. അത്ര തീഷ്ണമായ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. We are all eligible. Clear? ഗച്ഛന്തി അമൂഢ പദമവ്യയം തത്. തുടർന്ന് ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യഃ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ന തത് ഭാസയത്തെ സൂര്യഃ. തത്പദം, ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ, തത്പദം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ച തത്വത്തെ, വേരും മുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടി സൂചന തരികയാണ്. എന്താ സൂചന? തത് സൂര്യഃ ന ഭാസയത്തെ. അതിനെ സൂര്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യന് സാമർഥ്യം ഇല്ല. ഇതേത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പറയുന്നത്? നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ സൂര്യതുല്യമാണ്, സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിപുലമായ അറിവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊന്നും പറയല്ല. പിന്നെയോ, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യനാണ് ഒരു ഉജ്ജ്വല പ്രകാശ സ്രോതസ്. പക്ഷെ അതിനെ അറിയുന്ന സൂര്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ സർ. കേട്ടില്ലേ? സൂര്യൻ പ്രകാശ സ്രോതസ്സാണെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? ആ ജ്ഞാനി സൂര്യനേക്കാൾ പ്രകാശ വൈഭവമുള്ളതാവുന്നു. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം. ന തത്ര ഭാസയത്തെ സൂര്യ. ഓ രാത്രിയിലാവൂലേ വിളയാട്ടം. ന ശശാങ്ക, ചന്ദ്രൻ കറുത്ത വാവിന്നാളിലാവും. ന തത്ര ഭാസയത്തെ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ, ചന്ദ്രനും അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ, ന തദ് ഭാസയത്തെ സൂര്യ ന ശശാങ്ക ന പാവക. കറുത്ത വാവിന്നാളിൽ വരുന്നു, അങ്ങനെയല്ല എന്താ പറയുക, അഗ്നിയും അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥമല്ല. എന്താ കാരണം? ഈ പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകളെ ഒക്കെ അറിയുന്ന തത്വമാകുന്നു അത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിയോണ്ട്. ഇതാണ് പാഠം. യദ്ഗത്വാ, എവിടെ ചെന്നാൽ, ന നിവർത്തന്തെ, പിന്നീട് തിരിച്ചു വരവില്ലയോ. ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല, വസുദേവ പുത്രൻ വാസുദേവൻ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല, പാർത്ഥസാരഥി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അടുത്ത വാക്യം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, മയാത്തതമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിനാമസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? തത് ധാമ പരമം മമ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മൈ അൾട്ടിമേറ്റ് abode.
ദാറ്റ് ഈസ് മൈ അൾട്ടിമേറ്റ് എബൌട്ട്. അതാണ് എൻ്റെ പരമധാമം. അവിടെ വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ അല്ല കേട്ടോ, ദേവകീനന്ദൻ അല്ല, പാർത്ഥസാരഥി അല്ല, പിന്നെയോ ദി വെരി സബ്സ്ട്രാറ്റം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ്. അതാണ് പരമധാമം. ആ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? യദ്ഗത്വ ന നിവർത്തന്തെ. ഇതേതുപോലെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ, മരുഭൂമിയിൽ കണ്ട വെള്ളം വെറും ഇലൂഷനാണ്, ഡെലൂഷനാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടാലും പരിഭ്രമിക്കില്ല. അതാണ് തിരിച്ചു വരവില്ലായ്മ. കേട്ടില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഊഹിച്ചും കൽപ്പിച്ചും ഭാവന ചെയ്തും ഒക്കെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പേരിൽ നശിച്ചു. അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത്. നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഇവിടെ സൂര്യനെ കുറിച്ചും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചും അഗ്നിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതിനെ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആലോചിക്കാം. പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അപ്രസക്തമാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാനുള്ള ഉപായം. അപ്പൊ ഒരു പ്രമാണം പ്രത്യക്ഷമാണ്. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക, മൂക്ക് കൊണ്ട് മണക്കുക, ത്വക്ക് കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചറിയുക, നാക്ക് കൊണ്ട് രുചിച്ചറിയുക. കേട്ടില്ലേ? അതെല്ലാം ചേർത്ത് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തെയാണ് സൂര്യൻ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിഷേധിച്ചു. ചന്ദ്രനെ പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അനുമാന പ്രമാണത്തെ നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അനുമാനിച്ചറിയും. ചന്ദ്രൻ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവതയായതുകൊണ്ട്, സൂര്യൻ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവതയായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരോക്ഷമായിട്ട് പ്രമാണങ്ങളെ നിരാകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേട്ടില്ലേ? പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പ്രമാ അനയ. പ്രമാ യഥാവത് ജ്ഞാനം, ശരിയായ അറിവ് ജനിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായ ഉപാധിയെയാണ് പ്രമാണം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊക്ക്. പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം കൊണ്ടല്ല അറിയുന്നത്, അനുമാന പ്രമാണം കൊണ്ടാണ്. കേട്ടില്ലേ? അനുമാന പ്രമാണം. നിറയെ ചെരുപ്പ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അനുമാനിക്കുന്നു? ആളുടെ ഡാഡി വളരെ റിച്ചാണ്. കാരണം എന്താ? ഇഷ്ടം പോലെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അനുമാനം. ഒരു ഹാളില് നിറയെ ചെരുപ്പ് പുറത്ത് കിടക്കണ്ടെങ്കിലോ ഹാളില് നിറയെ ആളുണ്ടാവാം. അനുമാനം. നിങ്ങൾ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല, അനുമാനം. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പ്രമാണം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ന ശശാങ്കഃ. ഇനിയോ അഗ്നി വാക്കിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യും. ശബ്ദപ്രമാണം. ന പാവകഃ എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ശബ്ദപ്രമാണത്തെയും നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം, 3 പ്രമാണങ്ങളെയും നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ആത്മതത്വത്തെ എങ്ങനെ അറിയും? പ്രമാണങ്ങളെ കൊണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ നിരാകരിക്കാൻ മാത്രമേ ഉദ്യമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഉപനിഷത്ത് പ്രമാണമാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഉപനിഷത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രമാണമായിരിക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റേറ്റസിനെ കുറിച്ച് ആചാര്യസ്വാമികൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് ഒടുക്കത്തെ പ്രമാണമാണ്. അപരോക്ഷ ശബ്ദ പ്രമാണം ഒടുക്കത്തെ പ്രമാണമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി. കേട്ടില്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വേണ്ടുന്നില്ല. കാരണം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മതത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപ്രമേയം എന്ന് പറയും. അപ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണസിദ്ധമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രമാണത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലേ? ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിരാകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ന തദ്ഭാസയത്തെ സൂര്യഃ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഇവിടെ 1ാമത്തെ പ്രകരണം കഴിഞ്ഞു. സംസാര വൃക്ഷത്തിന്റെ
സ്വഭാവം അറിഞ്ഞ് വൈരാഗ്യം ആർജിച്ച് സതസദ്വിവേകിയായി മോക്ഷേച്ഛുവായി കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ അന്ധഃകരണത്തെ ശുദ്ധമാക്കി ഉപാസനയിലൂടെ അന്ധഃകരണത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കി സദ്ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടി അങ്ങനെ സദ്ഗുരു പ്രസാദം കൊണ്ട് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് അറിയുന്നു. ഇതാണ് 6 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം. ഇതങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? പറയൂ. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കിക്കണ്ട് വൈരാഗ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്യമിച്ചോളാം. എന്താ വൈരാഗ്യം? ഇതിന്റെ മൂല്യമില്ലായ്മ. കേട്ടില്ലേ? നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നാളെ മറ്റന്നാൾ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് സുഖം ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് കംഫർട്ട്സ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. പക്ഷെ അതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവരുത്. കേട്ടില്ലേ? ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കാതിരിക്കൂ. കാരണം ആനന്ദം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വരൂപമാണ്. അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനാണ് ഉദ്യമിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ 1ാം പ്രകരണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2ാമത്തെ പ്രകരണം. 2ാമത്തെ പ്രകരണത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉദ്യമിക്കുന്നത്? അനാത്മാവിലുള്ള ആത്മതാതാത്മ്യ നിവൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത പ്രകരണത്തിൽ ഉദ്യമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ മനഃഷഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത് ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. വാഗർത്ഥം നോക്കാം. 7, 8, 9 ശ്ലോകങ്ങളുടെ. തുടർന്ന് 10, 11 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാഠങ്ങളുടെ ബോധ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ്. ഓക്കെ. ഇത്രയും ആദ്യം വാഗർത്ഥം പരിശോധിക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? മമ ഏവ. മമ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ. ഏത് ഭഗവാന്റെ? ദേവകിപുത്രനായ കൃഷ്ണൻ എന്ന ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ അല്ല, അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ആബ്സല്യൂട്ട് റിയാലിറ്റിയുടെ മമ ഏവ. നിശ്ചയമായിട്ടും അംശഃ. അംശം. എങ്ങനെയുള്ള അംശം? സനാതനമായ അംശം. മമ ഏവ സനാതനഃ അംശഃ. എന്റെ സനാതനമായ അംശം, ശാശ്വതമായ അംശം ജീവലോകേ. ജീവലോകത്തിങ്കൽ. ജീവഭൂതഃ. ജീവഭൂതമായിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗംഭീര പ്രസ്താവനയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവതത്വമായിരിക്കുന്നത് എന്റെ അംശമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നൗ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് ലൈഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. റെഡി? ഇനി എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത്? എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവതംശം എന്നാലോചിച്ചോളാം. റെഡിയായോ? അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മനഃ. മനസ്സ്. ഷഷ്ഠാനി ഇന്ദ്രിയാണി. 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനഃഷഷ്ഠാനി. മനസ്സിനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ചേർത്തിട്ട് 6 ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിസ്ഥാനി. പ്രകൃതിസ്ഥമായതിനെ കർഷതി. വലിക്കുന്നു.
ആകർഷിക്കുന്നു. ഇതെപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്നത്? മരണസമയം സമാഗതമാവുമ്പോൾ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന ജീവനില്ലേ, ആ ജീവൻ മരണസമയം സമാഗതമാവുമ്പോൾ പ്രകൃതിസ്ഥമായ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, മനഃഷ്ഠാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ശരീരം യത് അവാപ്നോതി. എപ്പോഴാ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞുതരാണ്. ശരീരം യത് അവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതി ഈശ്വര. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരു ശരീരത്തിന്റെ സ്വാമിയായിട്ട് പരിലസിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈശ്വര പ്രയോഗം. ജീവാത്മാവ് ഈശ്വരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യച്ഛാ അപി ഉത്ക്രാമതി. ഒരു ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്, വലിച്ചഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ശരീരം യത് അവാപ്നോതി, പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഗൃഹീത്വൈതത് സംയാതി വായുഹു ഗന്ധാനി ഇവ ആശയാത് പുഷ്പത്തിൽ നിന്നും. വായുഹു യഥാ ഗന്ധാനി, പുഷ്പത്തിൽ നിന്നും എപ്രകാരമാണോ വായു ഗന്ധത്തെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇതുപോലെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക. കേട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരുടെയും മരണത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കി, പൾസ് നോക്കി, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കി, എന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും he is dead, he is no more, passed away എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു? അതിലെ ഈശ്വരൻ ജീവാത്മ ഈ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയത്തെയും, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ എന്ന് നമുക്ക് സംഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ എടുത്തു പോയിരിക്കും. ഏതുപോലെ? വായു പൂവിൽ നിന്ന് ഗന്ധത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകണം. പൂവ് അറിഞ്ഞില്ല. ഗുരുദേവ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിജി നാടകീയമായിട്ട് പറയും, കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗാർഡൻ സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തിയത് അയൽക്കാരൻ. കേട്ടില്ലേ? ഇങ്ങേരോ ചാരു കസേരയിൽ ചാരിയിരുന്ന് സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുക. കേട്ടില്ലേ? ഇയാളെ നട്ടു വളർത്തുകയാണോ? അല്ല, അങ്ങോരുടെ ചെലവില്. അങ്ങോര് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗാർഡൻ സജ്ജമാക്കി. വായു ആകട്ടെ അങ്ങോരറിയാതെ, അങ്ങോരറിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ സമ്മതിക്കില്ല, അങ്ങോരറിയാതെ, പൂ പോലും അറിയാതെ അതെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു. ക്ലിയർ? ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറയാം. മരണത്തിന്റെ 2 ആസ്പെക്ട്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം. ശരീരം യത് അവാപ്നോതി, ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം. യച്ഛാപി ഉത്ക്രാമതി, വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ അത് ഓർഡറിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തെ വിട്ട് പോകുമ്പോൾ വായു പൂവിൽ നിന്ന് ഗന്ധമെടുക്കും പോലെ ജീവാത്മാ ഈശ്വരൻ മനസ്സ് മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അഥവാ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്. എന്താ നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്? പുതിയ ശരീരം കിട്ടി. ആ ശരീരത്തിൽ ശ്രോത്രം, ചക്ഷു, സ്പർശനം, രസനം, ഘ്രാണം. ശ്രോത്രം ചെവി,
ചക്ഷു കണ്ണ്, സ്പർശനം ത്വക്ക്, രസനം നാക്ക്, ഘ്രാണം മൂക്ക്. ഇതിനെയൊക്കെ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മനശ്ചായം, മനസ്സിനെയും വെച്ചിട്ട് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അധിഷ്ഠായ, അതിനെ അതാത് അധിഷ്ഠാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട്, അതായത് ഈ ജീവാത്മാവ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോയി പുതിയ ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നാക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂക്ക് വെക്കില്ല, മൂക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെവി വെക്കില്ല, പിന്നെയോ കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ണ് വെക്കുന്നു, നാക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാക്ക് വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച ശേഷം വിഷയാൻ ഉപസേവത്തെ, പഴയ കച്ചവടം തന്നെ തുടരും. നേരത്തെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണോ അത് ഈ ശരീരത്തിലും തുടരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ പാഠം എന്താ? പാഠം ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ഉത്ക്രാമന്തം, ഉത്ക്രമിച്ചു പോകുമ്പോൾ. ഉത്ക്രമിച്ചു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവദേഹത്തെ ത്യജിച്ചു പോവുക. പരിത്യജന്തം ദേഹം പൂർവ ഉപാത്തം. ഉത്ക്രാമന്തം, നേരത്തെ ലഭിച്ച ശരീരത്തെ വിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്. സ്ഥിതം വാ ദേഹേ തിഷ്ഠന്തം, പുതിയ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ. ഇപ്പൊ ചെയ്യുവാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും, അടുത്ത ശരീരത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം, ഗുണാനുസൃതം, ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭോഗത്തെ ചെയ്യുക. കേട്ടില്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്തും അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ സമർത്ഥങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മുന്നിൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താലും ചിലർക്ക് ചിലത് പ്രിയം, ചിലത് ജന്മത്തിൽ പഴം കഴിക്കാത്തവരുണ്ട്. കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഈ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പഴങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ പലരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന കാഴ്ച സമയം കണ്ടു. അയ്യോ, വായിലൊക്കെ ഇട്ട് എന്തൊക്കെ ഇത് വിഴുങ്ങിന്ന് പറയാം. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല, പഴം കഴിക്കാറില്ല. ഓ, എത്ര രസസമൃദ്ധമായ ഒരു അനുഭവ ലോകമാണ് അവർക്ക് നഷ്ടമുള്ളത്. എന്താ കാരണം? അവർക്ക് ആ വാസനയില്ല. കേട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ചക്കവാസന, മാങ്ങവാസന, ഈ ചക്കയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ദൈവമേ വല്ലാത്ത വാസനയാണ്. ചക്കവാസനയും മാങ്ങവാസനയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓറഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാസന. കാരണം എന്താ? ഇവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ആ വാസനയില്ല. ആ വാസന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ത്രിഗുണ സംബന്ധിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആവേശമില്ല. അപ്പൊ ഗുണാനുസൃതമായിട്ടാണ് ഭുജിക്കുക. ഓക്കെ, ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം. ഈ വിഷയത്തിൽ വിമൂഢാഹ, വിമൂഢന്മാർ. വിമൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭോക്താവിനെ വകതിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ വിമൂഢന്മാർ. ശരീരത്താതാത്മ്യത്തെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വിമൂഢന്മാർ. ശാസ്ത്രജ്ഞാന അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ, തത്വവിചിന്തന സാമർഥ്യം ഇല്ലാത്തവർ, എപ്പോഴും ഭോഗത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, തനിക്ക് സുഖം വേണമോ വിഷയഭോഗം വേണം എന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഉറച്ചവർ വിമൂഢാഹ.
അവര് നാനുപശ്യന്തി, ഇതിനെ കാണുന്നില്ല. വിമൂഢന്മാരിതിനെ കാണുന്നില്ല. ജ്ഞാനചക്ഷുസ്സുകളാകട്ടെ ഈ പ്രയാണത്തിൽ ജീവാത്മാവിനെ വേർതിരിച്ച് അറിയും. ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാ അറിയുന്നത്? ശരീരഭിന്നമായിട്ട്, കരണഭിന്നമായിട്ട്. കേട്ടില്ലേ? കാരണശരീര ഭിന്നമായിട്ട് ഒക്കെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇന്ദ്രിയാദികളെയൊക്കെ എടുക്കുന്നു, അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് അതിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് എന്ന് ജ്ഞാനചക്ഷുസ്സുകൾ കാണുന്നു, മൂഢബുദ്ധികൾ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഉത്ക്രാമന്തം പരിത്യജന്തം ദേഹം പൂർവോപാത്തം സ്ഥിതം വാ ദേഹേ തിഷ്ടന്തം ഭുഞ്ചാനം വാ ശബ്ദാദീൻ ഉപലഭമാനം ഗുണാന്വിതം സുഖദുഃഖമോഹാഖ്യൈ ഗുണൈ അന്വിതം. സുഖദുഃഖമോഹം, സത്വം അത് സുഖദായകമായിട്ടുള്ള വാസന ഉണർത്തുന്നു, രജസ് ദുഃഖം, മോഹം തമസിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിഷയഭോഗത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏവം ഭൂതമപി ഏനം അത്യന്ത ദർശന ഗോചര പ്രാപ്തം. വിചാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശരീരാദികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുള്ള ആത്മവസ്തുവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മ ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സോ സിമ്പിൾ. കേട്ടില്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്താ കാരണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുക. സംതിങ് ഈസ് ഗോൺ അല്ലേ? സംതിങ് ഹാസ് ഗോൺ, മരിച്ചുപോയി. എല്ലാ ഭാഷയിലും അങ്ങനെയത്രേ. ഇറந்து പോച്ച്, മറുകയാ, dead and gone. എല്ലാ ഭാഷയിലും പ്രയോഗമാണ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറയും. ഇതുവരെ നല്ല പയറ് മണി പോലെ ഓടി നടന്ന സംഭവം ഈ അടുത്ത് ഒരാള് മരിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുക. ഇന്നലെ രാത്രി സംസാരിച്ചതല്ലായിരുന്നു. അതെ, പക്ഷെ ഇന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സൂചന ഇവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അറിയില്ല. ഈ അടുത്ത് മരിച്ച ഒരാളുടെ കാര്യത്തില് അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം വളരെ വൈകിയാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിറ്റേന്ന് മരണ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഞെട്ടുകയാണ്. എന്താ കാരണം? സംസാരിച്ചു പോയി. അയാൾ തന്നെയല്ലേ മരിച്ചത്? തീർന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ? ചോദിക്കുക. സംശയമുണ്ടോ എന്ന് പറയും. അതെന്താ പോയത്? ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടമായിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ചോദിക്കുക. ഏവം ഭൂതമപി ഏനം അത്യന്ത ദർശന ഗോചര പ്രാപ്തം വിമൂഢാഹ, വിമൂഢന്മാർ ദൃഷ്ടാദൃഷ്ട വിഷയഭോഗ ബലാകൃഷ്ട ചേതസ്തയാ, അവർ വളരെ ദൃഷ്ടവും അദൃഷ്ടവുമായിട്ടുള്ള ഭോഗ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അത്യന്ത ആകൃഷ്ടരായി പോയതുകൊണ്ട് ഇത് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അനേകഥാ മൂഢാഹ ന അനുപശ്യന്തി, അവർക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതു പുനഃ, അനുഗ്രഹീതരായവരാവട്ടെ പ്രമാണജനിത ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, പ്രമാണജനിത ജ്ഞാനചക്ഷുസ്. പ്രമാണജനിത ജ്ഞാനചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് സകല കർമ്മങ്ങളെയും ഈശ്വരാർപ്പണമാക്കി ചെയ്തതുകൊണ്ട് രാഗദ്വേഷത്തെ അതിക്രമിച്ചവർ. അവർ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫലം വേണം എന്നുള്ള വാശിയേ അവർക്കില്ല. ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആനന്ദത്തോടുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മയോഗികൾ, അന്ധകരണ ശുദ്ധി ആർജിച്ചവർ, രാഗദ്വേഷ പ്രാബല്യത്തെ അതിക്രമിച്ചവർ, അതിന്റെ പ്രാബല്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടിയവർ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സദ്ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കും. സദ്ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരത്രയ വിവേകം അവർക്ക് ഉപദേശിക്കും, പഞ്ചകോശ വിവേകം അവർക്ക് ഉപദേശിക്കും.
അവസ്ഥാത്രയ വിവേകം അവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. സദ്ഗുരു ഇതാണ് ചെയ്യും. യോഗ്യനായ ശിഷ്യൻ വന്നിരുന്ന സദ്ഗുരു എന്ത് പറയും? സ ആത്മാ, അതാണ് ആത്മ. ഏതാ ആത്മ? സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണ ശരീരാദ്യ വ്യതിരിക്ത പഞ്ചകോശ അതീത അവസ്ഥാത്രയ സാക്ഷി സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപ യസ്തിഷ്ഠതി സ ആത്മാ. എന്താ സ്ഥൂല ശരീരം? ഈ സ്ഥൂല ശരീരം അതെന്താ? പഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതൈ കൃതം സത്കർമ്മജന്യം സുഖദുഃഖഭോഗ ആയതനം. പഞ്ചീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശരീരം ഉണ്ടായതെന്ന്. ഭൂതജാലങ്ങളെ ആകാശവും വായുവും അഗ്നിയും ഒക്കെ പ്രത്യേക പ്രകാരത്തിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതെന്തിനുള്ളതാണ്? സുഖം ദുഃഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടമാണ്. കേട്ടില്ലേ? ഹാർഡ്വെയർ പോലെ. സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറെ ഉണ്ട്, അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. ഓക്കെ. ശരീരം അസ്ഥി ജായതേ വർദ്ധതേ വിപരിണമതേ അപക്ഷീയതേ വിനശ്യതി. ഇത്രയും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഈ ശരീരത്തിനുണ്ട്. വളരും, വികസിക്കും, പിന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും, ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ഇത് തന്നെ, ഇത് ഓർത്തോളുണ്ട്. ഇത് ആത്മാവാണോ? അല്ല. സ്ഥൂല ശരീരാത് വ്യതിരിക്ത സൂക്ഷ്മ ശരീരാദവി. ഏതാ സൂക്ഷ്മ ശരീരം? അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതൈ കൃതം സത്കർമ്മജന്യം. ഓഫ് കോഴ്സ് സത്കർമ്മം കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഒക്കെ. പിന്നെയോ പഞ്ചജ്ഞാനേന്ദ്രിയാണി പഞ്ചകർമ്മേന്ദ്രിയാണി പഞ്ചപ്രാണാദയ മനശ്ചൈകം ബുദ്ധിശ്ചൈക ഏവം സപ്തദശ കലാഭി. 17 കലകളുണ്ട്. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 പ്രാണങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അത്രയുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. സുഖ ദുഃഖ ഭോഗ സാധനം. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അവസ്ഥാത്രയ സാക്ഷി, ജാഗ്രത അവസ്ഥ, സ്വപ്നാവസ്ഥ, സുഷുപ്തി അവസ്ഥ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സാക്ഷി. അങ്ങനെയുള്ള തത്വം. യസ് തിഷ്ഠതി സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപ. വാട്ട് ഈസ് ദി റിയൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ആത്മാ? സച്ചിദാനന്ദം. ഓക്കെ. തത്വമസി. ഇതാണ് ഗുരു പറയുക. അപ്പൊ ഗുരു ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിവേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിത്യശുദ്ധ ബുദ്ധമുക്ത സ്വരൂപിയായ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന് അറിയും. ഇതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? പ്രമാണജനിത ജ്ഞാനചക്ഷുഷ തേ ഏനം പശ്യന്തി. ഈ ആത്മാവിനെ പ്രമാണജനിത ജ്ഞാനചക്ഷുസ് കാണുന്നു, വിമൂഢാത്മാക്കൾ കാണുന്നില്ല. പാഠം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാവിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറയുക. അവരവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത്, ചുറ്റും കാണുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ആലോചിക്കുക. ചിലതൊക്കെ നേരത്തെ വിക്കറ്റ് പോകും, ചിലത് സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ. 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചിലർക്ക്. ചിലതൊക്കെ 10 വയസ്സിൽ 18 വയസ്സിൽ. അതിനിപ്പോ എന്താ ന്യായം? അത്രയൊക്കെ വാസനയുടെ ഒരു ഇതുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോയി പറ്റുള്ളൂ. കേട്ടില്ലേ? എന്തായാലും ശരി, പോക്കും വരവും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു. പോക്കും വരവും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ ആദ്യം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യമൊന്നും പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യില്ല. കേട്ടില്ലേ? ഗുരുദേവ് പറയും, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എല്ലാം കൂടി ആ ഒരു എന്താണ് ലോറിയില്ലേ, കാരിയർ, അതിൽ കയറ്റും, കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ. എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു റൂമിൽ അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും. കേട്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് പതുക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചുകുട്ടികള് അവര് കണ്ട് തുടങ്ങുക, കേട്ട് തുടങ്ങുക, അതൊക്കെ താമസിക്കും. എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു അവകാശം എന്താ? ദേ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കണം. അത് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാ. ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതൊക്കെ കൂടി ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കണം.
ഇനി വേണം അത്ര അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറയും. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തെ വീക്ഷിക്കും. അതിൽ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്, പാർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, 7ാം മാസത്തിൽ കയറി കൂടിയുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യലൊക്കെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ, കേട്ടില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങി, കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വീട്ടിലാണ് എത്തിപ്പെടുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു, പിന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ കണ്ടും കേട്ടും, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഹൂ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് അത് മനസ്സിലാവും. അത് തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനഃ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ യതന്തഃ യത്നം കുർവന്തഃ യത്നത്തെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും യോഗിനഃ യോഗികൾ ച ഏനം ഏനം ആത്മാനം ജീവാത്മതത്വത്തെ പശ്യന്തി കാണുന്നു ആത്മനി അവസ്ഥിതം ആത്മാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ഈ തത്വത്തെ റിയലൈസ് ചെയ്യും. കേട്ടില്ലേ? യത്നം ചെയ്യുന്ന യോഗികൾ യതന്തഃ യോഗിനഃ ച ഏനം ആത്മാനം പശ്യന്തി ആത്മനി ആത്മനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകരണത്തിൽ അന്ധകരണത്തിൽ ആ ചൈതന്യ സാന്നിധ്യത്തെ യോഗികൾ തിരിച്ചറിയും. 13ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സകല ജീവജാലങ്ങളിലെയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ. പക്ഷേ യതന്തഃ അപി യത്നം കുർവന്തഃ അപി നാമജപം ക്ഷേത്രദർശനം തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യതന്തഃ അപി അകൃതാത്മാനഃ അന്ധകരണ ശുദ്ധിയും ഏകാഗ്രതയും നേടിയെടുക്കുന്നതിന് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ വഴി അവലംബിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ, രാഗദ്വേഷത്തെ ജയിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ, ദുശ്ചരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ, കേട്ടില്ലേ? കള്ളുകൂടി അങ്ങനെയുള്ള വേണ്ടാദിനങ്ങളൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവര് യതന്തഃ അപി അകൃതാത്മാനഃ. അകൃതാത്മാനഃ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഷ്ടാശ്വായവ സാരഥേഹേ കഠോപനിഷത്തിൽ പറയും. വെൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത കുതിരകളെ കിട്ടിയ സാരഥിയെ പോലെയാണ് അകൃതാത്മാക്കൾ. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയാദി കുതിരകളെ ട്രെയിൻഡ് അല്ല എന്ന് പറയുക, വേണ്ടത്ര പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് യതന്തഃ അപി നാമജപാദികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അകൃതാത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് ന ഏനം പശ്യന്തി അചേതസഃ അവിവേകികളായ അവർ ഈ ആത്മതത്വത്തെ കാണുന്നില്ല, സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നില്ല. പശ്യന്തി അയമഹമസ്മി ഇതി ഉപലഭതേ. സംസ്കൃത ചിത്തന്മാരായിട്ടുള്ള യോഗികൾ ആത്മാവിനെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? അയം അഹം അസ്മി. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണ ശരീരാദി വ്യതിരിക്തഃ പഞ്ചകോശാതീതഃ അവസ്ഥാത്രയ സാക്ഷി സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപ ആത്മാ അഹമസ്മി എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശരീരാദികളിൽ നിന്ന് ഓർമ്മിക്കണേ, മനോബുദ്ധി അഹങ്കാര ചിത്താനി നാഹം ന ച ശ്രോത്ര ജിഹ്വേന ച ഘ്രാണ നേത്രേ ചിദാനന്ദ രൂപ ശിവോഹം എന്നവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ക്ലിയർ? ആത്മനി സ്വസ്യാം ബുദ്ധൗ അവസ്ഥിതം. ബുദ്ധിയിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? തത്രയോ ഉപലഭമാനത്വം. അതവിടെ സുലഭമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ പാത്രത്തിൽ പഴം വെച്ചതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബുദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. തിരമാലയിൽ സമുദ്രം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. തിരമാലയിൽ സമുദ്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക്, സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും വരുന്നില്ല.
പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കേട്ടില്ലേ? അകൃതാത്മനഃ അകൃതാത്മനഃ അസംസ്കൃതാത്മനഃ. അസംസ്കൃതാത്മാക്കളാകട്ടെ തപസാ ഇന്ദ്രിയ ജയേന ച ദുശ്ചരിതാത് അനുപരതാഹ. തപസ്സുകൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയ ജയമൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട്, തപസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ ജയമൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് അശാന്തദർപ്പ, അവര് സ്വസ്ഥരല്ല. അവർക്ക് തത്വമസി ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. കേട്ടില്ലേ? അവർക്കത് തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് കുറച്ചൊരു ശുദ്ധിയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പോഴേ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹീതരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്ന് കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അവർക്കത് സാധിക്കില്ല. യതന്തഹാപി പ്രയത്നം കുറുവന്തഹാപി ന ഏനമാത്മാനം ശാസ്ത്രപ്രമാണൈഹി പശ്യന്തി. യത്നം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ശാസ്ത്രപ്രമാണം കൊണ്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അനാത്മാവിലുള്ള ആത്മത്വ ബുദ്ധിയെ നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ? നിർവാണ ഷട്കമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കേട്ടില്ലേ? അതിങ്ങനെ ധ്യാനിക്കൂ. അതിനുവേണ്ടി ഒരിടത്ത് ജനനം, ഒരിടത്ത് മരണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. ജീവന് പ്രയാണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതെന്തിനു വേണ്ടി പ്രയാണമുണ്ട്? സ്ഥാപിക്കാനല്ല. പിന്നെയോ ജീവൻ ശരീര ഭിന്നമാണ്, ഇന്ദ്രിയാദികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യോത്തരമുണ്ട്. എന്താ ചോദ്യോത്തരം? യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ യുക്തനു സർവാഹി ഗതിഹി ആഗത്യന്ത സംയോഗാഹ വിപ്രയോഗാന്താഹ ഇതി പ്രസിദ്ധം കഥമുച്യതേ തദ്ധാമഗതാനാം നാസ്തി നിവൃത്തിഹി ഇതി. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പക്ഷെ അത് ലോജിക്കിന് നിരക്കുന്നതല്ല. പോയതൊക്കെ വന്നേ തീരും, സംയോജിച്ചതൊക്കെ വിയോഗിച്ചേ തീരും. ഇതാണല്ലോ ഒരു യുക്തിയധിഷ്ഠിതമായ ബോധ്യം. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും പോയാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം. മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, മമ ഏവ അംശഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മ തത്വത്തിന് അവയവമുണ്ട് എന്ന് വരും. അവയവമുണ്ടെങ്കിലേ മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ജലത്തെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, കാരണം അതിൽ അവയവമുണ്ട്. എന്താണ് ജലത്തിന്റെ അവയവം? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അവയവം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഘടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഛേദിക്കാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മത്തെ അങ്ങനെ ഛേദിക്കാൻ പറ്റൂ അംശമാക്കണമെങ്കിൽ? ഈ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നു. ആചാര്യസ്വാമികൾ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ അംശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ കഷ്ണിച്ചു എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കണ്ട. കേട്ടില്ലേ? ഗാന്ധാരിക്ക് ലഭിച്ച മാംസപിണ്ഡത്തെ കഷ്ണിച്ചു, എന്നിട്ട് 101 കുടങ്ങളിൽ അതിങ്ങനെ ഇട്ട് അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഛേദിച്ച് കൽപ്പിക്കപ്പെടണം അല്ല എന്ന് പറയും. ഈ ബൾബിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ആ ബൾബിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഇടയിൽ മുറിവുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ദി സെയിം, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. കേട്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ മനസ്സിലായിക്കോളും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിലെ ജീവാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ എല്ലാവരിലെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, പോയാൽ തിരിച്ചു വരില്ലേ? പോയ മച്ചാൻ തിരുമ്പി വന്നിടുവേ. അതെങ്ങനെ? അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ വരവില്ല എന്ന് പറയാൻ? അതിന് ആചാര്യസ്വാമികൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? യഥാ ജലസൂര്യകഃ സൂര്യാംശഃ. ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ച് കാണുന്ന സൂര്യനെ സൂര്യാംശം എന്ന് പറയില്ലേ? പറഞ്ഞൂടെ? ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് ഭഗവത് അംശം എന്ന് പറഞ്ഞത്.
അല്ലാതെ ഭഗവാൻ മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മൈൻഡ് യു. ഓക്കെ. പിന്നെയോ ജലനിമിത്ത അപായേ സൂര്യമേവ ഗത്വാ ന നിവർത്തതേ. ജലഗത സൂര്യൻ. ജലഗത സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വെച്ച ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ച സൂര്യൻ. ജലമാണ് അവിടെ സൂര്യന് നിമിത്തമായത്. ആ നിമിത്ത അപായേ, ആ നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഇപ്പൊ വെള്ളം വറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ സൂര്യൻ എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സൂര്യനിലേക്ക് പോയി. അത് തിരിച്ചു വരുമോ? തിരിച്ചു വരില്ല. എന്താ കാരണം? വന്നിട്ടുമില്ല, പോയിട്ടുമില്ല. ഇതുപോലെ വേണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ നിരന്തരം ഈ ആത്മധ്യാനത്തിന് ഉദ്യമിച്ചോളൂ. ഓരോന്നിലും പോയി ഉടക്കാതിരിക്കൂ. അതിനെയാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈരാഗ്യം വളരാനുള്ള വഴി എന്താ? ഈശ്വരാരാധന. സർവം ഈശ്വരമയം എന്നിങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഇനി 8 ശ്ലോകമുണ്ട്, 12 മുതൽ 20. അങ്ങനെ നാളെ ഈ യജ്ഞം ഔപചാരികമായി അവസാനിക്കും. ഔപചാരികമായി അവസാനിക്കും. യജ്ഞം അവസാനിക്കുന്നത് പ്രമാണിച്ച് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം? ദക്ഷിണ സമർപ്പണം. ദക്ഷിണ സമർപ്പണം ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ യജ്ഞം അദക്ഷിണമായി പോകും. യജ്ഞം അദക്ഷിണമായാൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ന്യൂനത ഉണ്ടാവും. 16-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞം കഴിഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സമ്പ്രദായം നമ്മളിങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിർത്തണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അവിടെ സ്വസ്ഥരായിട്ട് നിൽക്കൂ. നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് അതൊന്നും നേരെയാവാൻ പോകില്ല. വെറുതെ വിചാരിക്കുക എല്ലാം നടക്കേണ്ടതുപോലെ തന്നെ നടക്കുള്ളൂ. ശരിയായ ദക്ഷിണയെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. എന്താ ശരിയായ ദക്ഷിണയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവം? ദക്ഷിണ ജ്ഞാന സന്ദേശം. ഈ ബോധ്യമായത് ആവും പ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദക്ഷിണ ചെയ്യും. മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ ബോധ്യത്തെ പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണ സമർപ്പണമാണ്. അത് തുടരും. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഈ തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് so that they will continue to do this. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധന സമർപ്പണവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശരിക്കുള്ള ദക്ഷിണ എന്താണ്? പഠിച്ചത് ആസ്വദിക്കുക, മനനം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. കേട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ധനം സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കവറ് വാങ്ങിച്ച് അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കുക. പുറത്ത് മേൽവിലാസം വിസ്തരിച്ചെഴുതിയാൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ചിലരൊക്കെ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഘാടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടും. ജൂൺ 21 യോഗാ ദിനമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ യോഗ ദിനമല്ല, അന്തർദേശീയ യോഗ ദിനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക്സ് ടു റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അല്ലേ? ഭാരതത്തിന് ലഭിച്ച കേട്ടില്ല, ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഭാരതത്തിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു ആഗോള അംഗീകാരമായിട്ട് അത് മാറി. ഇവിടെയും യോഗ ദിന ആഘോഷമുണ്ട്.
എല്ലാവരും വരൂ. ഇതുവരെ യോഗ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പരിചയപ്പെടാം. മുദ്രകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രത്യേക ധ്യാനം, കേട്ടില്ലേ? സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിനെയൊക്കെ അനുകൂലമാക്കി എടുക്കാൻ ചില പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുണ്ടലിനി ധ്യാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 21-ാം തീയതി അതിൽ